जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु भक्ति प्रेरणा ओडियार एही विशेष अध्याय आपण मानंकु स्वागत। आज एही आलोचना केवल एक वीडियो नुहे बरम यह आपणक जीवनर गतिपथ बदलाइबार एक साधन। आमे एक एपरी समय अछु जेउठी पुराना वर्ष विदाय नौछि एवं नवा वर्षर पहिले सूर्य को अपेक्षा करा जाउछि। किंतु कौन आपण जानिछंती वास्तुशास्त्र अनुजाई एही संधिक्षण बा समयर परिवर्तन आपणक भाग्य पाई केते गुरुत्वपूर्ण। आम शास्त्र रे कुहा जाइछि कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः, अर्थात समय ही सबकिछि सृष्टि करे एवं समय ही सबकिछि परिवर्तन करे। जदि आपण समय सहित निज घर शक्ति बा एनर्जी को बदलाइबे नहीं तेबे पुराना दुख और दारिद्र्य आपणक पीछा छाड़िब नहीं। दर्शक बंधु आपणकर मुख्य द्वार हेउछि आपणक भाग्यर प्रवेश पथ। आसंतु जानिबा आम घरर मुख्य द्वार बा सिंह द्वार विषय रे। वास्तु विज्ञान अनुजाई गोटिए घरर मुख्य द्वार हेउछि सेही घरर मुह। जेपरि आमे मुह द्वारा खाद्य ग्रहण करू एवं नाक द्वारा निश्वास नेउ ठीक सही परी घरर मुख्य द्वार द्वारा ब्रह्मांडर समस्त शक्ति भीतर को आसे। तेबे दर्शक बंधु प्रश्न हेउछि आपणक द्वार देई सकारात्मक शक्ति आसुछि ना नकारात्मक शक्ति। प्रिय दर्शक बंधु आम पुराण रे वर्णित अछि गृह मुख्य प्रवेशस्तु सर्वसंपत्ति कारकम, अर्थात घरर मुख्य प्रवेश पथ ही समस्त संपत्ति और सौभाग्यर कारण। जदि एही द्वार रे वास्तु दोष थाए तेबे माता लक्ष्मी केबे भी सेही गृह रे प्रवेश करती नहीं। आपण हुए तो बहुत पूजा पाठ करुथिबे किंतु जदि द्वार देश रे अशुद्धता रही तेबे सब पूजा निष्फल हो जाए। दर्शक बंधु एबे जानिबा नवा वर्ष पूर्वरु कौन करिवे। नवा वर्ष आसीबा पूर्वरु आमे आम घर को सजाई थाउ रंग काम करू किंतु वास्तुशास्त्र कहे वस्तु अपेक्षा तत्व बदलाइबा जरूरी। नवा वर्षर प्रथम किरण आपणक घरे पड़िबा पूर्वरु आपणको आपणक मुख्य द्वार रे एक विशेष मंगल बंधन प्रस्तुत करने को हेबो। एही रहस्यमय जिनिसटी हेउछि हलदी और अशोक पत्रर वंदनामाल। अशोक गछ नामर ही जना पड़े जे शोक को दूर करे। शास्त्र कहे शोकम नाशयति इति अशोकः, अर्थात जेउठी अशोक पत्र थाए सेठारु दुख और शोक विदाय निये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिले अशोक पत्र वायु शुद्ध करिवार अपार क्षमता अछि। यह वायुमंडलर विषाक्त कणिका को शोषि निए एवं घर भीतर को परिष्कार अम्लजान पठाए। तेबे एबे जानंतु बांधिबार सठिक पद्धति। नवा वर्ष पूर्वरु कौनसी एक शुभ सकाळे 11टी किंबा 21टी सतेज अशोक पत्र आणंतु। एही पत्र गुड़ी को गंगा जल रे धोई शुद्ध करंतु। एबे एक लाल रंगर सूता बा कला सूता नियंतु। प्रत्येक पत्र उपरे हलदी एवं सिंदूर रे एक स्वस्तिक चिन्ह करंतु। बंधुगण मने रखंतु स्वस्तिक हेउछि भगवान गणेशंक प्रतीक एवं चतुर्दिगर शुभ शक्तिर केंद्र। स्वस्तिक अंकन कला बेले एही मंत्र मने मने जप करंतु। मंत्रटी हेउछि स्वस्ति न इंद्र बुद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। यार अर्थ हेउछि ब्रह्मांडर समस्त देवता आमर कल्याण करंतु। एही पत्र मालर ठीक मझिरे एक छोट लाल कपड़ा रे 3टी अक्षत हलदी गंठी को बांधी झुलाई दियंतु। हलदी हेउछि देवगुरु बृहस्पतिंकर प्रिय जे भाग्य और धनर कारक। जेतेबेले आपण एहाकु मुख्य द्वारर उपरे बांधंती यह एक एनर्जी फिल्टर परि काम करे। घर को प्रवेश करुवा जेकोसी व्यक्तिर खराब दृष्टि बा कुशक्ति एही हलदी और पत्र द्वारा नष्ट हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे जानिबा
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା। ଶୁଚౌ ଦେଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ବିଜନେ ପାବନେ ସ୍ଥିତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆଲୋକିତ, ସେଠାରେ ହିଁ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘିଅ ଦୀପ କିମ୍ବା ତେଲ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଜୋତା ଚପଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୀଟାଣୁ ଏବଂ ବାହାରର ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ, ତେବେ ପ୍ରତିଥର କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଫଳରେ ପରିବାରରେ ରୋଗ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗୁଥିବ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ମହାଦେବ ତାହାକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସେହି କଣ୍ଠ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ କରିବେ, ତେବେ ବାହାରର ସମସ୍ତ ବିଷ ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ରଖି କାମ କରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ଗୀତାର ଏହି ବାଣୀକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କେବଳ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ କିଛି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଧନ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଏପରି ଅଭିଶପ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରର କେଉଁ କୋଣରୁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତୁରନ୍ତ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଘରେ ଏପରି କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗୀ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ କମାଇ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେହି କେଉଁ 5ଟି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଯାହା କଲେ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଭିଶପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ। ନୂଆବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘର ସଫାସୁତୁରା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରୁ ଯାହା ଘରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଦରିଦ୍ରତା ଭବେତ୍ ତତ୍ର ଯତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜମା ହୋଇ ରହେ, ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବାସ କରେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଉଭୟ ଏକମତ ଯେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଦର୍ପଣର କାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଯଦି ଦର୍ପଣ ଭଙ୍ଗା ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଶକ୍ତିକୁ ବିକଣ୍ଠିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଏହା ସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷର ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କ୍ରନ୍ଦନ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କ୍ରନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ। ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କି? ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱାରବେଧ ବା କବାଟର କ୍ରନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରର କବାଟ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରେ,
ସେହି ଘରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନିଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରର ସମସ୍ତ କବାଟର କବ୍ଜାରେ ତେଲ ଦେଇ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ବାଲକୋନିରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଗଛ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଘରୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ସେହିପରି ଘର ଭିତରେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ପରି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯତ୍ର ପୁଷ୍ପିତାଃ ତତ୍ର ଶ୍ରୀଃ ବସତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ଏବଂ ସତେଜତା ଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସତେଜ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଓ ମୃତ ଗଛକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ରୋଷେଇ ଘରର ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଅଇଁଠା ବାସନ ଉପରେ। ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ସିଙ୍କରେ ଛାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ତାମସିକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ, ଅଇଁଠା ବାସନରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ନ୍ତି, ଯାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାସ୍ତୁ କହେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଦୋଷ ବଢ଼େ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଓ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ କହିଥାଉ, ଯଦି ଓଜନିଆ ଜିନିଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ତାହା ପ୍ରାଣପୀଡ଼ାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିଗକୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦିଗ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅଳିଆ ରଖିଲେ ମାନସିକ ଚାପ, କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଥାଏ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କିମ୍ବା ହାଲୁକା କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଲଙ୍କ ତଳେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଲୁହା କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜମା ହୋଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ଫଟୋ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କବାଡ଼ି ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗଦା ହୋଇଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସାବଧାନ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣ କହେ, ଅବସ୍ଥା ଭେଦେନ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ବଦଳିଲେ ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ତ ଥିଲା କେବଳ ସଫେଇର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ମହା ଔଷଧି ବିଷୟରେ, ଯାହା ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଗୋଟିଏ କାମ କ'ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁଖର ଚୁମ୍ବକ ବନାଇଦେବ? କିପରି ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦୋଷକୁ କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିପାରିବେ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସୌଭାଗ୍ୟର ମହାକବଚ ଏବଂ ଧନ ଆକର୍ଷଣର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଘର ସଫା କଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଦନାମାଳ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଜିନିଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବୀଜ ବୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯାହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବଟବୃକ୍ଷ ପାଲଟିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେଃ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ କାମ ହୁଏନି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ହେଉଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। ପ୍ରଥମେ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ହଳଦୀ ପାଣିର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ, ହଳଦୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଏବଂ
ଏହାର ରଙ୍ଗ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶକ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଏକ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତାମ୍ର ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘର ଭିତରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ରାହୁକେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଘରକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ, ଯେଉଁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କୁବେର ପୁଟୁଳି ଯାହା ଧନର ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ 5ଟି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି, 5ଟି ଗୋଲାପ କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୂପା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହି ପୁଟୁଳି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଟକାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ। ଏହାକୁ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଚଉରାର ରହସ୍ୟମୟ କାମ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା। ନୂଆବର୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଚିମୁଟା କଳା ରାଶି ପକାନ୍ତୁ। ପୁରାଣ କହେ, ତୁଳସୀ କାନନମ୍ ଯତ୍ର ତତ୍ର ସନ୍ନିହିତ ହରିଃ। ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। କଳା ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଥାଏ। ନୂଆବର୍ଷର ସକାଳେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘରର ଶକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ, ଦାନ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଦାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷୟ କରି ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁ କେବଳ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଏହି ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।